very happy this morning to welcome Brothers of Charity from Ariyagudi and the inmates of their house. This week they are celebrating Mental Health Week. Some of you know these brothers are really doing a great service, taking care of these mentally ill patients, giving them recovery and sending them back to their homes. So they are here this morning to celebrate this day, and these inmates are going to entertain you. And the rest I leave it to Brother Wilfred, who is the regional superior of their congregation for India. And I welcome Brother Maria, who is the superior of the house, and Brother Komal. Welcome, brothers. Have a nice day. Dear sisters, dear brothers and inmates, and dear students and dear teachers. In 2013, Mental Health Week will run from Sunday 6th to Saturday 12th October. Since I will be not here, tomorrow I am leaving, so therefore today I take this occasion to come here together with our brothers and inmates to this school. And I am very happy and also very grateful to Sisters of Carmelite here, particularly for this special permission and special occasion to be here with you all. World Mental Health Day is marked every year on the same date. It is on 10th of October. Mental Health Week aims to activate, educate, and engage Victorians about mental health through a week of interactive events across the state, including an official launch, community festivals, art exhibitions, music, theatre, and seminars. From its beginnings in 1985, the week has grown to encompass hundreds of events and a multitude of individuals, community groups, and service providers throughout the state. Much of the effort of running Mental Health Week comes from dedicated volunteers committed to promoting mental well-being, furthering knowledge about mental health, and eliminating the stigma surrounding mental health in order to start this small program. I hope that you will enjoy. Thank you so much. Dear brothers and sisters, brothers, teachers and students, good morning. I want to welcome Reverend Sister Alphonse, Reverend Sister Merita, Reverend Sister Dharmetra, and Reverend Sister Asanda, teachers and students. Today we St. Joseph A. Muscati Psychosocial Rehabilitation Center want to offer you some program with our capacities. Our brothers are doing their service for us every day and not forgetting us. They asked us to celebrate this festivity of Mental Health Week. Now we will perform some cultural program for you all. One, a song to praise God. Especially Yesuவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம்.
பாவத்தை போக்கும் பயனதை நீக்கும் பரம சந்தோஷம் பரத்தரை கழிக்கும் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம் நேற்றும்
நெஞ்சை உண்டு நெஞ்சை உண்டு பொங்கி வரும் கங்கை உண்டு கொஞ்சம் மட்டும் எங்கு மாறவில்லை எங்க பாரதத்தில் சொத்து சண்டை தீரவில்லை உன்னை யாரு தந்தது தனக பாகத்தில் நடக்குது எத்தனை காலம் இப்படி போகும் என்றொரு கேள்வி நாளை வரும் உள்ளங்கள் எல்லாம் யாருக்கும் சொந்தம் பெண்ணிங்கு மாறும் வேலை வரும் தேமுண்டு போராடு பாடகமும் வையகமும் எங்கள் வெயில் போராடு நெஞ்சை உண்டு நெஞ்சை உண்டு இவரும் கங்கை உண்டு கொஞ்சம் மட்டும் என்னை இங்கு மாறவில்லை எங்க பாரதத்தில் சொத்து சண்டை தீரவில்லை ஏது நாடா இல்லை வெறுங்காடா இதை கேட்க யாரும் இல்லை தோடா. Number 4, immediately from Mr. Senthilnathan. யார் மாதிரினா முன்னாள் நடிகர் முன்னாள் வில்லன் நடிகர் எம்என் நம்பியார் சார் மாதிரி பண்ண போகிறேன். கந்தா சுப்பா கோவிந்தா நம்ம ரேஷன் கடையில் என்னப்பா கொடுக்குறாங்க அடையாப்பா அது நம்ம ரேஷன் கடையில் ஒரு மூட்டை அரிசி 2 மூட்டை சர்க்கரை 3 மூட்டை கோதுமை 4 மூட்டை மைதா இதுதான்ப்பா ரேஷன் கடையில் இதுதான்ப்பா கொடுக்குறாங்க. அதாவது இல்லைப்பா நான் அதெல்லாம் கேட்கல நம்ம ரேஷன் கடையில் இருக்கிற தங்கம் பொண்ணு வெள்ளி வெங்கடம் வைடூரியங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாடலுக்கு பங்காளுக்கு வந்துட்டு நம்ம 2 பேருக்கு பங்கு போட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்பா. இப்போ முன்னாள் நடிகர் நம்பியார் சார் வந்து பேசுகிறேன். இப்போ திமுக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ரேஷன் கடையில் எப்படி போடுறாங்க என்ன போடுறாங்கன்னு அவர் பேசுறாரு. வாங்க ரேஷன் கடை தென்னை ஊர் வளர்ந்தோர் என்னை பார்த்து கேட்டான், ஐயா உங்களுக்கு என்ன எண்ணெய் வேணும் என்றான். அதற்கு நான் என் வீட்டு பொண்ணை கேட்டாலும் கொடுத்திருப்பேன், என் உடலில் இருந்து 2 கண்ணை கேட்டாலும் கொடுத்திருப்பேன், என் வீட்டு பொட்டகத்து பொண்ணை கேட்டாலும் கொடுத்திருப்பேன், ஆனால் நல்லெண்ணெய் இல்லை என்றான். கடையிலே கடல் எண்ணெய் உள்ளது, நல்லெண்ணெய் உள்ளது, பாமாயில் என்னும் பகட்டெண்ணெய் உள்ளது, ஆனால் மண்ணெண்ணெய் இல்லை என்றான். மண் எண்ணெயை தர மறுத்த அந்த மரத்தமிழன் வாழ்க வாழ்க வாழ்க. நடிகர் டி ராஜேந்திரன் நடிகர் டி ராஜேந்திரன் சார் மாதிரி பேசுறேன். வாடாய மச்சி வாழக்கா பச்சி போட்டுடுவே சொச்சி வாடாய மச்சி வாழக்கா பச்சி போட்டுடுவே சொச்சி அடுத்தது காமெடி ஆக்டர் நடிகர் ஜனகராஜ் சார் மாதிரி பேசுறாரு. நடிகர் ஜனகராஜ் கடையில் போய் ஸ்வீட் ஐட்டம் சொன்னேன். 1 கிலோ லட்டு, 1 கிலோ ஜாங்கிரி, 2 கிலோ லட்டு, 3 கிலோ பாதுஷா, 4 கிலோ அல்வா எல்லாம் வாங்கிட்டு சொன்னேன். இது
எல்லா ஸ்வீட்டும் வாங்கிட்டு வந்தீங்க, எல்லா ஸ்வீட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன்ப்பா. அது எல்லாத்தையும் கிலோ கணக்காக வாங்கின எல்லா ஸ்வீட் எல்லாத்தையும் ஒரு கிச்சன் கண்டெய்னரில் போட்டு நல்லா ஒரு கலக்கி அதுலேருந்து ஒரு 100 கிராம் கொடுப்பா. Program number 5, drama from Mr. Susai, Mr. Atul, Mr. Alaniyappan, Mr. Tellapandi, Mr. Muruganandan and Mr. Sindhunathan. அது என்னது, இந்த மாதிரி கை காலை தூக்கிக்கிட்டு எல்லாம் ஆட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி கையெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு அசிங்கமா வெக்கமா ஒரு மான போன மாதிரி தெரியல. இது மாதிரி மென்டல் பைத்தியம் மாதிரி கை காலெல்லாம் ஆட்டிக்கிட்டு கையெல்லாம் தூக்கி கட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு அசிங்கமா வெக்கமா, உங்களுக்கு இது மாதிரி கையெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு கை காலெல்லாம் ஆட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு அசிங்கமா வெக்கமா மானம் போற மாதிரி தெரியல. வாழ்க்கை உங்களை விடைக்கு வந்திருக்கிறேன் வாழ்க்கை இருக்கு. இந்த மென்டல் ஹெல்த் வீக்கில் எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் நடந்து நம்ம என்னத்தையும் இது பண்ணுறோம், அக்செப்ட் பண்ணுறோம். அதாவது மனநோயாளிகள் என்பது யாரும் கிடையாது. அதாவது மென்டல் ஹெல்த் வீக்கில் நம்ம எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரே கான்ட்ரிபியூஷன் அக்செப்ட் பண்ணுறது எல்லாம் இது மனநோயாளிகள் என்பது யாரும் கிடையாது. அதாவது எங்களுடைய அன்பின் சகோதரர்கள் திருச்சபையில் எங்களை அரவணைத்து அன்பு செலுத்தி எங்களுக்கு உதவி செய்து எங்களை தேற்றுறதுலையும் ஆற்றுறதுலையும் அன்பின் சகோதரர்கள் திருச்சபை மனநோயாளிகளை தேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அன்புடன் பணியுடன் பெருந்தன்மையோடு ஏற்றுக்கொள்கிறோம். I hope you understand the drama. 1818ஆம் நூற்றாண்டில் மனநோயாளிகள்லாம் வீட்டுக்கு கீழே கையெல்லாம் போட்டு செயினில் போட்டு கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நம்முடைய இந்திய நாட்டிலும் ஆசியா கண்டத்திலும் இது மாதிரி நடக்குது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மனநோயாளிகளை. அந்த நாட்டில் பெல்ஜியம் நாட்டில் 18ஆம் நூற்றாண்டில் இது மாதிரி மனநோயாளிகள்லாம் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு ஃபாதர், எங்களுடைய சபையை நிறுவியவர், இவர்களெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து ஒரு இல்லத்தை அமைத்து அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்தார். அதுதான் இந்த நாடகத்தினுடைய ஒரு அமைப்பு. சரிங்களா? இது மாதிரி நம்ம இந்த மென்டல் ஹெல்த் வீக்கை எதுக்கு நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம்னா, நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்முடைய சமூகத்தில் சொசைட்டியில் பார்த்துருப்போம் மனநோயாளிகளை பார்த்துருப்போம். என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கிண்டல் பண்ணுவீங்க, சிரிப்பீங்க, இல்லைன்னா போயிடுவீங்க பார்க்காத மாதிரி. ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து மறுவாழ்வு கொடுக்கறது தான் எங்களுடைய சபை. இது மாதிரி மனநோயாளிகள்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்கலாம் நார்மலாக நம்மள மாதிரியே செயல்பட அவர்களுக்கு முடியும். மென்டல் இல்னஸ் கேன் கம் ஃபார் எனி. அதனால் நம்ம எப்பயுமே விழிப்புணர்வு டூ மச் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம பாடி ரிலாக்ஸாக இருக்கும். நல்லா அவங்களோட
ராமையா எட்டுக்குள்ள பிள்ளை இருக்கிறாமையா அடராமையா நான் புட்டு புட்டு வைக்க போற பாறையா எட்டுக்குள்ள வாழ்க்கை இருக்கிறாமையா எட்டுக்குள்ள வாழ்க்கை இருக்கிறாமையா புதுக்கி எட்டும்படி சொல்ல போற கேளையா ராமையா எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கிறாம முதலில் ஆடாதது விளையாட்டல்ல நீ இரண்டாமத்தில் கல்லாதது கல்வியும் அல்ல மூணாமத்தில் செய்யாதது திருமணம் அல்ல நீ நாலாமத்தில் பெறாதது குழந்தையும் அல்ல எட்டியத்தான் மனசாக பிரிச்சுக்கோ எட்டியத்தான் மனசாக பிரிச்சுக்கோ இப்போ எந்த இப்ப இருக்க நினைச்சுக்கோ இருக்கிறாமைய அடடராமையா நான் பொட்டு பொட்டு வைக்க போறேன். Thank you, dear sisters, for your valuable presence. Thank you, teachers and students, for your availability to participate in our cultural program. We are privileged to have these brothers amidst us today to celebrate this Mental Health Week, entertaining all of us. I want to say a few words about these inmates who are with the brothers. They are not born mentally ill. Engineers among them, and these are all from good homes. Maybe due to some mental stress, they are here with the brothers. And these brothers, it's not an easy job. They really sacrifice themselves. They do dedicated service to these inmates, giving them new life. They rehabilitate them and put them back in the society to live as normal citizens. So we are thankful to the brothers and thank God for these brothers who are doing really a great, wonderful service to humanity. And we are privileged to have them here, and you yourself witnessed how well these inmates are trained. You heard them speak English, and we have also heard them singing songs in English. They pray in English before their meals, and they sing songs in English, well trained. They are taken care, and we thank God for these brothers. We also pray for these brothers that God may strengthen them in their service, give them courage to carry on the great service they are rendering to the society. So thank you, Brother Wilfred, for your choice of bringing your inmates to our school. We are very happy. And I thank Brother Maria and Homan who assist them. They work together with one mind and heart to make these people happy. So once again, heartfelt thanks to the brothers and the inmates. நீங்களாம் ரொம்ப அருமையாக பாடினீங்க, ஆடினீங்க. எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. May God bless you. Thank you. For these inmates, let them be here and will have. Thank you, children, for patiently witnessing this program, and the teachers. Now you may go to your classes. Give them a big hand before you leave.